বাইকে। তো আবার আমরা চলে এলাম এক নতুন এপিসোড নিয়ে। তো আজকে আমরা যাব পাম জুমেরা। তো আপনাদের এক সুন্দর ভিউ দেখাবো পাম জুমেরার। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা যাত্রা শুরু করছি আমাদের হোটেল জেওরা থেকে পাম জুমেরার পথে। শহরের ব্যস্ততা পেরিয়ে আমরা রওনা দিয়েছি এক অসাধারণ ভিউয়ের খোঁজে। গাড়ি উঠেছে দুবাইয়ের প্রধান সড়ক শেখ জায়েদ রোডে। চারপাশে ঝলমলে স্কাইস্ক্রেপার, বিলাসবহুল গাড়ি। এই রাস্তায় বলে দেয় আমরা ঢুকে পড়েছি ভবিষ্যতের শহরে। ধীরে ধীরে সামনে আসছে পাম গাছের আকৃতির সেই বিখ্যাত দ্বীপ পাম জুমেরা। যত কাছে আসছি ততই বোঝা যাচ্ছে কেন এটাকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাস্টারপিস। আর এবার পৌঁছে গেলাম আজকের মূল গন্তব্য ভিউ অ্যাট দ্য পাম। তো আমরা যে যাচ্ছি পাম জুমেরার ভিউ পয়েন্টে। তো আপনাদের এই জুমেরা মল থেকেই এই এসকেলেটর করে আপনাদের ওপরে যেতে হবে। ওই ওপরে দেখতে পাচ্ছেন, ওইখানে আমরা যাব আজকে এই পাম জুমেরায় গোটা ভিউটা দেখার জন্য। তো এর অপারেটিং আওয়ার্স হচ্ছে 8টা থেকে 7:30। এর দুটো ভাগ রয়েছে টিকিটের, একটা হচ্ছে নন প্রাইম আওয়ার্স, একটা হচ্ছে প্রাইম আওয়ার্স। নন প্রাইম আওয়ার্সে 8টা থেকে 3:30 আর 7টা থেকে 7:30। আর প্রাইম আওয়ার্স হচ্ছে একটু রেটটা বেশি, 4টে থেকে 6:30। কারণ এটাতে আপনারা দুরকম ভিউ পাবেন, বিকেলের ও রাত্রের। তো চেষ্টা করবেন আপনারা প্রাইম আওয়ার্সে টিকিট কাটার, যদিও বা একটু এক্সপেন্সিভ, তবে আপনাদের ভালো লাগবে। তো আমরা এখন এন্ট্রান্স লাইন দিয়ে যাচ্ছি।
এখানে টিকিট চেক পয়েন্ট আছে। তো আমরা এর টিকিট কেটেছিলাম ক্লুকের অ্যাপের মাধ্যমে। তো আমরা প্রাইম আওয়ার্সের টিকিট কেটেছিলাম। তো আমাদের পড়েছিল 3,430 টাকা করে পার হেড। ভেতরে প্রবেশ করার আগে একটি ফটোশ্যুটের জায়গা রয়েছে। এই ফটোগুলো আপনারা যখন ট্যুরটা শেষ করবেন তখন আপনাদের দেওয়া হবে এবং এটার জন্য আপনাকে কিছু পেমেন্ট করতে হবে। এটা একটা ডিজিটাল শোর মাধ্যমে এন্ট্রান্সটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পাম আইল্যান্ডটা কিভাবে নির্মাণ হয়েছিল সেটা ফটো দেখিয়ে বোঝানো হয়েছে। তো এরপরে একটি অডিওভিজুয়াল শো এর মাধ্যমে এই পাম জুমেরা সম্বন্ধে বলা হবে, সেটার জন্য আমরা লাইনে দাঁড়ালাম। 2,500 apartments with over 78,000 people who live on the Palm. Over 1 million tourists and residents visit the Palm each year. The Palm is home to 27 hotels, including the stunning Atlantis the Palm. This is the most famous hotel in Palm Jumeirah, Atlantis the Palm, open in 2008. Next please. Tourist destinations such as the view at the Palm, This is our location. We are in the middle of the island. Next please. Nikhil Marinas, There are two marinas, east and west. Next day please. Anyone? Fly with a 300-meter bridge. This bridge transports over 100,000 cars daily. That is over 1 billion cars a year. The Palm monorail runs the length of the Palm, featured with 5 stations connecting key destinations. And the last one for you. This is the latest and biggest hotel in Palm Jumeirah, the Royal Atlantis, open until half 6:23. Thank you so much. And this is the view during the opening of the island. The Palm opened in 2006 with a spectacular fireworks Thank display. you so much everyone. Let's proceed this way please and have a seat inside. والآن كثيرا ما أصبحنا من خلال مشروع الأفراد والمطالب التي في البحر. دعونا نتحاور ونفكر في المستقبل ليكون لدينا جميعا رؤية واضحة. فدعونا نقوم معا معركة التنمية وليكن من ضحايانا الفقر والجهل والتخلف. In 1997, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, embarked on a project that would transform Dubai's coastline and give the world one of its most recognizable man-made wonders. Not only Dubai's rich heritage and deep connection to the sea, but a shining beacon of ambition and innovation that can be found in the Arab world. This is the incredible story of how the island that captured the world's imagination rose from the sea. Welcome to the view at the Palm. From warm, shallow waters lapping at the coastline of the Gulf to a dazzling symbol of imagination and architectural ingenuity, this is the Palm Jumeirah. The iconic island was born from a vision
to create an unforgettable masterpiece that would showcase the spirit of human possibility and transform the immigrant and the creation of a man-made island. এটা আর একটা প্রেজেন্টেশন আপনাদের সামনে, এই ভিউ অ্যাট দ্য পামে। আজ যেই জায়গাটাকে আমরা বিলাসিতা আর সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে চিনি, একসময় এখানে ছিল শুধু সমুদ্র। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে দুবাইয়ের সবচেয়ে সাহসী প্রকল্প পাম জুমেরা। 1990-এর দশকের শেষ দিকে দুবাই সরকার সমুদ্রের মাঝখানে নতুন ভূমি তৈরির স্বপ্ন দেখে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, দুবাইয়ের উপকূলরেখা বাড়ানো এবং বিশ্বকে দেখানো যে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়েই সবই সম্ভব। 2001 সালে শুরু হয় পাম জুমেরার নির্মাণ কাজ। কোনো কংক্রিট নয়, কোনো স্টিল নয়, প্রায় 12 কোটি টনেরও বেশি বালি আর পাথর ব্যবহার করে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয় এই পাম গাছের আকৃতির দ্বীপ। উপগ্রহ প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটা ফ্রন্ট আর ক্রিসেন্টকে নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়, যাতে সমুদ্রের ঢেউ ভেতরে দ্বীপকে রক্ষা করতে পারে। 2006 সালের পর থেকে এখানে মানুষ বসবাস শুরু করে। একসময় যেখানে শুধু জল ছিল, সেখানে গড়ে ওঠে বিলাসবহুল ভিলা, রিসর্ট, প্রাইভেট বিচ আর আইকনিক হোটেল। এই দ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্ববিখ্যাত অ্যাটলান্টিস দ্য পাম, যা পাম জুমেরাকে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি। পাম জুমেরা শুধু একটি দ্বীপ নয়, এটা মানুষের সাহস, কল্পনা আর প্রযুক্তির এক জীবন্ত ইতিহাস। আজ পাম জুমেরা প্রমাণ করে দুবাই যেখানে দাঁড়ায় সেখানেই ইতিহাস তৈরি হয়। এই লিফটটাই আমাদের নিয়ে যাচ্ছে ভিউ অ্যাট দ্য পামের একেবারে উপরে। কয়েক সেকেন্ডের অপেক্ষা। আর দরজা খুলতেই চোখের সামনে পুরো পাম জুমেরা। এই ভিউটা শুধু দেখা নয়, এটা অনুভব করার মতো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ভিউ পাম জুমেরা। পাম গাছের আকারে তৈরি এই কৃত্রিম দ্বীপটা মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। চারপাশে নীল আরব সাগর, মাঝখানে বিলাসবহুল ভিলা, রিসর্ট আর প্রাইভেট বিচ। এক কথায় স্বপ্নের মতো। এক অসাধারণ ভিউ পয়েন্ট। এই দ্বীপের প্রতিটা ফ্রন্টে রয়েছে আলাদা আলাদা গল্প। লাক্সারি লাইফস্টাইল, শান্ত সমুদ্র আর আধুনিক আর্কিটেকচারের নিখুঁত মেলবন্ধন। এখানেই রয়েছে দুবাইয়ের অন্যতম আকর্ষণ অ্যাটলান্টিস দ্য পাম, যেটা পাম জুমেরার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে পুরো দ্বীপটাকে আরও আইকনিক করে তুলেছে। সামনে অ্যাটলান্টিস দ্য রয়্যাল, এটিও একটি 5 তারা হোটেল। এটি 2023 সালে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল।
তো ইধারে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বুর্জ আল আরব। No one in there. তো এখানে একটা রয়েছে গিফট শপ। তো এটা হচ্ছে সুভিনির নেওয়ার যে মেশিন আছে, এটা আগেও আপনাদের বুর্জ খালিফা এবং দুবাই ফ্রেমে দেখিয়েছি। তো সেমই প্রাইস মনে হয় এখানে, প্রাইসটা কিন্তু লেখা নেই এখানে। আশা করছি এখানে ওই 10 দিরহাম দিয়েই আপনাদের নিতে হবে। এই ভিউ অ্যাট দ্য পামের উপরে একটি ক্যাফেটেরিয়াও রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে। তো এখানে একটা টেলিস্কোপের মতো জায়গা আছে, আপনারা দূরে এটাতে দেখতে পারেন। দূরে ফোকাস করলে আপনারা যে দূরে বিল্ডিংগুলো আছে সেগুলোতে দেখতে পারেন। তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের নাইট ভিউ দেখানোর জন্য। তো সেই জন্য এখানে আমরা প্রাইম টাইমের টিকিট বুক করেছি। প্রাইম টাইমের টিকিটটা প্রাইসটা একটু বেশি এখানে, তো আপনারা চাইলে নন প্রাইম টাইম এ বুক করতে পারেন। পাম জুমেরার উল্টো দিকে তাকালেই দেখা যায় আধুনিক দুবাই। একদিকে দুবাই মেরিনার স্কাইলাইন, আরেকদিকে জেবিয়ার আর ব্লু ওয়াটার্স আইল্যান্ড। সমুদ্র, শহর আর আলো, এই ভিউটাই দুবাইকে আলাদা করে। তো আপনারা সামনে যে অবজারভেশন হুইলটা দেখতে পাচ্ছেন, এটিকে বলা হয় আইন দুবাই। এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অবজারভেশন হুইল। নীল সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এই আইকনটা দুবাইয়ের সাহসী স্বপ্নের প্রতীক। রাত নামতেই আলোয় জ্বলে ওঠে পাম জুমেরা। উপর থেকে দেখলে পাম আকৃতির এই দ্বীপটা যেন আলোর নিখুঁত নকশা। প্রতিটা ফ্রন্ট, প্রতিটা রাস্তা আর বিলাসবহুল ভিলাগুলো সব মিলিয়ে তৈরি হয় এক ম্যাজিক্যাল দৃশ্য। দূরে আলোয় ঝলমল করছে অ্যাটলান্টিস দ্য পাম, আর চারপাশে নীরব সমুদ্র এই রাতের সৌন্দর্যকে আরো গভীর করে তোলে। এই ভিউটা শুধু দেখা নয়, এটা অনুভব করার মতো, স্মৃতিতে ধরে রাখার মতো। পাম জুমেরা রাতে সত্যিই এক অন্যরকম দুবাই।
তো পাম জুমেরার ঠিক উল্টো দিকে দেখা যায় আলোর আরেকটা দুবাই। ঝলমল করছে দুবাই মারিনা, এর স্কাইলাইনও। পাশেই জেবিয়ারের প্রাণবন্ত রাত। আর দূরে নীল সমুদ্রের বুকে আলোয় দাঁড়িয়ে আইন দুবাই। এই ভিউটাই দেখলেই বোঝা যায় দুবাই রাতে আরও জীবন্ত। তো আমরা এবার এক্সিট করব। তো এখানে সোভিনির আপনারা নিতে পারেন। এই প্রত্যেকটা জায়গায় একটা করে সোভিনির শপ আছে এক্সিটের সময়। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা আপনাদের? আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো আমরা আরও এপিসোড নিয়ে আসবো এই দুবাই থেকে। ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্টে বলুন পাম জুমেরার কোন ভিউটা আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে।